منافقین تھے. سارا ایسٹر آج ہی شروع ہو گیا. ملو صحیح ملو کی مجھے ایسٹر پر ملنا آپ لوگ ابھی تو ملو. خدا آپ کو برکت. لکھا ہے جہاں روح ہے وہاں ذات بھی ہے. ہم بندش کے ساتھ نہیں عبادت کرتے اور ایک ساڑھے کو ان کی بات نہیں ہوتی ہے. جہاں روح ہے وہاں کیا ہے آسانی. کیونکہ جہاں روح آتا ہے جہاں یسوع آتا ہے وہاں بندن کیا ہوتے ہیں. ایک شخص دعا کر رہا تھا خادم کے لیے اور وہ کہہ رہا خداوند آج تیرا خادم نہ بولے بلکہ تو بولے. آج تیرا خادم نہ بولے بلکہ تو بولے. وہ بڑے زور سے دعا کر رہا تھا. وہ خادم کہتا ہے کلمہ بولنا نہیں میں ہی میں بولنا کر کے خدا بولے گا نا. تو بھی دعا ہوتی ہے خداوند اپنے خادم میں سے ہو کر بول. یہ لوگ کہتے ہیں خادم ہے کون بولے میں بولنا کہتے خدا بولے گا. کیا جی کون بول سکتا آپ بولنا بھی تو خدا بولے گا. آئیے نکالیے بائبل مقدس میں سے مقدس متی کی انجیل اس کا 21واں باب. جن کے پاس بائبل مقدس ہے نکالیے گا مقدس متی رسول کی انجیل 21واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک خداوند کی خادمہ کے ساتھ مل کر یہ حوالہ سنتے ہیں. اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ. وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے. انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ. اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے. وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا. یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر. پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا. اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی. اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن داؤد کو ہوشانا. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے. عالم بالا پر ہوشانا. اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے. خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے پر خداوند کی برکت ہو. تشریف رکھیے گا. سبھی درخواست کروں گا کہ ضرور کلام کے حصہ میں آپ بڑی سنجیدگی کو اختیار کریں گے اور یہ چہل قدمی اٹھنا بیٹھنا پلیز آپ صرف 35 سے 40 منٹ آپ ضرور یہاں پر کلام کو سنیے گا. میرا ایمان یہاں پر کر پائیں گے. ہلیلویا. 5 سنڈے کھجوروں کا اتوار اور تقریباً کلیسیا صدیوں سے اس کو مناتی آ رہی ہے اور خداوند کا شکر ہو کہ خداوند اپنے خادموں کے ذریعے سے پوری دنیا میں اپنا کلام اپنے لوگوں کی ضرورت کے لیے مہیا کرتا ہے. ہم نے ٹاپک شروع کر رکھا تھا 7 ہفتوں سے باغ عدن. تو باغ عدن سے ہی شروع کرتے ہیں پھر دوبارہ سے. بائبل مقدس میں ہم ایک بات کو دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا
کیا تو زندگی میں دنیا میں پہلی مرتبہ جو انسان کو نیڈ ضرورت فیل ہوئی، انسان کی جو پہلی ضرورت تھی، نیڈ تھی، وہ تھی پوشاک، وہ تھے کپڑے. کیونکہ ویسے بھائی عامر نے کہا کہ آج میرا ٹاپک ہے کہ لوگوں نے رستے میں کپڑے کیوں بچھائے. تو آج ہم اس چیز کو لے کر چلیں گے، کچھ آپ کو ایکٹ کے ذریعے سے بھی آپ کو دکھائیں گے تاکہ آپ آج اس ریولیشن کو، اس بھید کو جانیے گا. سو بائبل کہتی ہے کہ انسان کی گناہ کرنے کے بعد سب سے پہلی نیڈ کیا بن گئی؟ پوشاک. ان دونوں نے اپنے آپ کو ننگا فیل کیا. اور جب بائبل کہتی ہے کہ خدا نے ان کو آواز دی، لکھا ہے وہ دونوں کیا لکھا ہے؟ درختوں کے پیچھے چھپ گئے. خدا نے کہا آدم تو کہاں ہے؟ لکھا آدم کہتا ہے خدا میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا. خدا نے کہا کیا کہیں تو نے وہ پھل تو نہیں کھایا؟ تو بھائی جب پھل کھایا گناہ ہو گیا. اب انہیں اپنا ننگا پن فیل ہو رہا ہے. سو انسان کی گناہ کرنے کے بعد پہلی فزیکلی نیڈ کیا بن گئی؟ کپڑے. تو بھائی خدا نے بھی انسان کو پہلی مرتبہ اس کی سالویشن کے لیے، اس کی شرمندگی ڈھانپنے کے لیے لکھا ہے، انہوں نے تو خود لکھا ہے وہ انجیر کے پتوں کی لنگیاں بنا لی تھی. انجیر کے پتوں کی لنگیاں کتنی دیر چلے گی؟ پتے ایک دن چل جائیں گے، 2 دن چلیں گے، 3 دن چلیں گے. سو بائبل کہتی ہے خدا نے آدم اور ہوا کے ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے خدا نے کپڑے بنائے. کس کے؟ چمڑے کے. تو بھائی اس کے بارے میں بے شمار کمنٹریز ہیں، ہم اس طرف نہیں آتے. چمڑا دیر پا لباس ہے جسے ہم کہتے ہیں لیدر کی جیکٹس، لیدر کے بیلٹ، لیدر کے شوز، لیدر کے بیگ. تو خدا نے آدم ہوا کو کون سے کپڑے بنائے جی؟ لیدر کے، چمڑے کے، دیر پا، مضبوط. کیونکہ خدا جانتا تھا کہ اب ان کو میں باغیدن سے نکالوں گا تو بھائی جو لباس کو میں نے بنا کر دینا ہے وہ کم از کم کچھ سال عرصہ تو چلتا رہے. تو ایسی خدا کی یہ پلاننگ ہے. کپڑے کیا پیش کرتے ہیں؟ پہلی بات، کپڑے پوشاک گفٹس کو پیش کرتے ہیں. کپڑے کیا پیش کرتے جی؟ کس کو پیش کرتے جی؟ کس کو پیش کرتے جی؟ پوشاک، کپڑے جو ہیں یہ گفٹس کو پیش کرتے ہیں، تحفوں کو پیش کرتے ہیں. بائبل کہتی ہے کہ جب علیزر ابراہم کا نوکر اپنے آقا کے بیٹے کے لیے بیوی تلاش کرنے کے لیے نکلا تو جب اس کی ربکا کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو بائبل کہتی ہے پیدائش کی کتاب 24 باب کی 53 آیت میں وہاں لکھا ہے علیزر نے جیسے اس کے ربکا کے باپ نے ہاں کر دی، حامی بھر دی، تو بائبل کہتی ہے علیزر نے اسے سونے کے زیور، چاندی اور لباس، پوشاک اس کو دی. پنجابی سے ایسی وری نہیں کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی پتہ ہے ہم جب وری بناتے ہیں تو ان کو دکھاتے ہیں آج سارے دیکھ لو میں وری بنائی سے. تو بھائی وری، کپڑے، پوشاک یہ گفٹ ہیں. جب آپ کسی مہمان آپ کے گھر میں کو آتے ہیں تو بہت دفعہ لوگ اس کو کپڑے دے کے کیا کرتے ہیں. آپ کے گھر میں جب آپ کی بیٹی آتی ہے تو واپسی پر کیا کرتے ہیں؟ بہت ایسا کرتے ہیں کہ خدا کے خادموں کو بھی لوگ کپڑے دیتے ہیں. یعنی کپڑے آپ کے تحفے ہیں. کپڑے بائبل مقدس کے مطابق آپ کی جائیداد بھی ہے. لکھا ہے خروج کی کتاب کے لیے میں حوالے نہیں پڑھوں گا، ٹائم زیادہ لگے گا. خروج کی کتاب کے 22 باب کی 26 میں لکھا ہوا ہے خدا نے قانون دیا کہ اگر کوئی شخص اپنی پوشاک گروی رکھے. بھائی لوگ تو گروی جائیداد رکھتے ہیں اور لکھا ہے خروج 22:26 آپ پڑھیے گا وہاں لکھا ہے خدا نے کہا اگر کوئی بندہ کسی کے پاس اپنی پوشاک گروی رکھے تو سورج کے ڈوبنے سے پہلے اسے وہ پوشاک واپس کرنا، وہ اس کا اوڑھنا ہے. اور اگر کہیں رات گزر گئی اور اس نے مجھ سے فریاد کی تو میں تیرا انصاف کروں گا.
پوشاک انسان کی سب سے بہترین اس کی جائیداد ہے، ملکیت ہے. اور بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے کہا متی کی انجیل کے 5ویں باب کی 40 آیت میں، اگر کوئی نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے، نالش کر کے مقدمہ کر کے لکھا ہوا ہے، نالش کا مطلب مقدمہ، اگر کوئی شخص مقدمہ کر کے تیرا کرتا لینا چاہے، متی 5 لکھا ہے 40 میں، تو تو اس سے اپنا چوغا بھی دے دے. سو کپڑے کیا ہیں؟ یہ آپ کے تحفے ہیں. کپڑے پیش کرتے ہیں تحفوں کو، کپڑے پیش کرتے ہیں آپ کی ملکیت کو، کپڑے پیش کرتے ہیں آپ کی جائیداد کو. دوسری بات، کپڑے ہماری شناخت ہے، کپڑے ہماری پہچان ہے. کیا ہے جی؟ کپڑے ہماری کیا ہے؟ پہچان ہے. کپڑے ہماری شناخت ہے. یہ یاد رکھیے میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، بائبل لکھا ہے امثال 7:10 میں، وہاں پر لکھا ہے کہ پرانے زمانوں میں کسبیاں جو لوگ تھی وہ کسبیوں کا لباس پہنتی تھی. آئیے ہمارا بیٹھیے گا امثال 7واں باب اس کی 10ویں آیت پر پڑھیے گا، کیا لکھا ہے نکال کے جلدی سے پڑھیے گا. امثال 7:10 جی. اور دیکھو وہاں اس سے ایک عورت آ ملی جو دل کی چراغ اور تسبیح کا لباس پہنے. سنیے گا، ایک عورت ہے جو کیا پہنے ہوئے ہیں؟ تسبیح کا لباس. کیونکہ یہودی معاشرے میں، یہودی کلچر میں کسبیوں کا اسپیشل لباس ہوتا تھا، اور اس لباس کو یہ لوگ دیکھ کر پہچان جاتے تھے. ان کی شناخت تھی کہ بھئی یہ کسبی ہے. پھر بائبل بیان کرتی ہے دوسرا سموئیل 13واں باب 18 بادشاہوں کی بیٹیوں کا بھی ایک الگ لباس تھا. نکال کے ہمارا پڑھیے گا دوسرا سموئیل 13واں باب 18 آیت ذرا پڑھیے گا کیا لکھا ہے جی. اور وہ رنگ برنگ کا جوڑا پہنے ہوئے تھی کیونکہ بادشاہوں کی کنواری بیٹیاں ایسی ہی پوشاک پہنے. لیکن بادشاہوں کی کنواری بیٹیاں کیا لکھا ہے جی؟ تو بھائی جو بادشاہ کی بیٹیاں ہیں ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ ان کیسے معلوم ہوگا کہ یہ شہزادیاں ہیں؟ تو ان کی پوشاک سے معلوم کرتے تھے کہ یہ کس کی بیٹی ہے جی. اب غور کیجئے اپنے معاشرے میں آپ کو کیا پتا کون ڈاکٹر ہے، آپ کو کیا پتا کون وکیل ہے، آپ کو کیا پتا کون آرمی کا آفیسر ہے، آپ کو کیا پتا کون سویپر ہے، آپ کو کیا پتا کون وکیل ہے. ہاں جی، کیسے معلوم کر رہے تھے؟ لباس. جب ایک ڈاکٹر نے اپنے پر اوور آل کوٹ پہنا ہوا تو لوگ کیا کہتے تھے یہ کیا ہے؟ جب کسی وکیل نے بلیک پینٹ پہنا ہو اب کیا کہہ دیتے ہیں یہ کیا ہے؟ جب کسی عام بندے نے پولیس کی وردی پہنی اب کیا کہتے ہیں؟ اور جب کسی آرمی کے بندے نے آرمی کی وردی پہنی اب کیا کہتے ہیں؟ جب کسی لڑکی نے ریتھرے پہنی ہو کیا کہہ دیتے ہیں؟ اکیے. اور جب کسی پادری نے یہ پہنا ہو تو آپ کیا کہہ دیتے ہیں؟ اکیے. تو بھائی لباس جو ہے یہ آپ کی پہچان ہے، شناخت ہے. پہلی بات کپڑے کس کو پیش کر رہے ہیں؟ تحفے کو، گفٹ کو، جائیداد کو، ملکیت کو. سیکنڈ کپڑے کس کو پیش کر رہے ہیں؟ آپ کی شناخت، آپ کی پہچان. تیسری بات کپڑے آپ کے رتبے کو پیش کرتے ہیں. کس کو جی؟ کپڑے آپ کے رتبے کو، آپ کی حیثیت کو پیش کرتے ہیں. آپ کے کپڑے جو ہیں اس بات کی علامت ہے کہ بھئی یہ اس کی حیثیت ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے پیدائش کی کتاب 37 باب کی 30 آیت میں کہ یوسف کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے باپ نے اپنے بیٹے یوسف کو ایک بوکلمون کباب بنا کر دی تھی. اس حوالے کو پڑھیے گا یہ کس بات کو پیش کر رہی تھی. 37واں باب پیدائش کی کتاب اس کی 30 بات پڑھیے کیا لکھا ہے. اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا. اسرائیل یوسف کو سب بیٹوں سے کیا کرتا تھا؟
क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था जी। और उसने उसे एक भूख अलमोद कबाब भी बनवा दी। उसने उसे कबाब बनवा के दी हुई थी और जब उसको पहन कर रखता था तो सारे भाई कहते थे भाई ये साढ़े समझो बकरा है, क्योंकि बाप ने इसे रुतबा दिया था, बाप ने इसे अपने सब बेटों से ज्यादा हैसियत दी थी। फिर बाइबल में लिखा हुआ है योनाथन, पहला सैमुएल 18वां बाब 4 है, लिखा है योनाथन ने अपनी कबाब दाऊद को दी और वो देर क्यों रहा था, कहता कि दाऊद मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे जिगरी साथ दोस्त, मैं जानता हूं कि मैं शाऊल का बेटा हूं, लेकिन ये कबाब इस बात का सबूत है कि शाऊल के बाद बादशाह तो मैं बनूंगा, लेकिन खुदा का प्लान कुछ और है, ये कबाब तू ले और मैं जानता हूं कि तू आने वाले वक्तों में इस्राएल का बादशाह होगा। वो अपनी कमाल से देता है। फिर बाइबल कहती है याकूब दूसरा बाप उसकी पहली 4 आयत, याकूब कहता है, निकालें इस हवाले को और अब पढ़िएगा इस हवाले को, याकूब के खत में से चौथा बाप दूसरा बाप पहली 4 आयत पढ़िएगा, लिखा है जी, पढ़िएगा। ऐ मेरे भाइयों, हमारे खुदावंद जुलजलाल यीशु मसीह का ईमान तुम में तरफदारी के साथ ना हो, क्योंकि अगर एक शख्स को सोने की अंगूठी और ऊंटा पोशाक पहने हुए, अगर एक शख्स सोने की अंगूठी और ऊंटा लिबास पहनकर तुम्हारी महफिल में आता है, तुम उसे कहां बिठाते हो? फ्रंट पर, आगे दूसरी, और एक गरीब आदमी मैले कुचैले कपड़े पहन जाता है, तो भाई कपड़े आपकी हैसियत, आपके स्टेटस, आपके रुतबे को भी बयान करते हैं। सो पहली बात, कपड़े क्या है? गिफ्ट्स, जायदाद। दूसरी बात, कपड़े क्या है? ये पहचान है आपकी, ये शनाख्त है। तीसरी बात, ये आपका स्टेटस है, आपका रुतबा है, आपकी हैसियत है। चौथी बात, कपड़े आपकी इज्जत को बयान करते हैं, कपड़े बयान करते हैं रिस्पेक्ट को। निकालिएगा मेरे साथ खरूज की किताब 28वां बाब उसकी दूसरी आयत पढ़िएगा, यहां पर लिबास, कपड़े इज्जत को भी बयान करते हैं जी। और तू अपने भाई हारून के लिए इज्जत और जीनत के वास्ते मुकद्दस लिबास बना दे। तो अपने भाई हारून के लिए क्या करना जी? क्या लिखा है? मुकद्दस और इज्जत के लिए क्या लिखा है? दोबारा पढ़िएगा। हारून के लिए इज्जत और जीनत के वास्ते, हारून के लिए इज्जत और जीनत के वास्ते के लिए क्या करना? मुकद्दस लिबास। इसी चैप्टर की 40वीं वर्ष पढ़ी, क्या लिखा है? 40वीं आयत, ये काहिनों के लिबास की बात हो रही है। आगे पढ़िए। और हारून के बेटों के लिए कुर्ते बनाना, हारून के बेटों के लिए क्या बनवाना? आगे, और इज्जत और जीनत के वास्ते, इज्जत की बात हो रही है। कपड़े इज्जत को बयान करते हैं। पांच दफा आपको पता है पंजाबी जुमला बोलते हैं, पंजाबी का मुहावरा कहते हैं कि कपड़ा चुको के अपने ही नंगा होता है। फिर बात कहते हैं साढ़े यार कपड़ा सब नंगा ना कर। ये क्या है? रिस्पेक्ट की बात है, इज्जत की बात है। आगे बड़ी सवाल में क्या लिखा है? कुर्ते बनाना, जीनत के वास्ते उनके लिए कमरबंद और पगड़ियां बनाना। पगड़ियों की बात हुई है। पगड़ी किस बात को बयान करती है? जब कोई शख्स किसी के अपनी पगड़ी उतार के किसी के पाँव में रखता है तो वो क्या कह रहा है? ऐ मेरी इज्जत उन पर थी तेरे। तो कपड़े हैं तोहफा, कपड़े हैं शिनाख्त, कपड़े किसको बयान कर रहे हैं? रुतबे को। और कपड़े बयान कर रहे हैं रिस्पेक्ट को, इज्जत को। पांचवी बात, कपड़े पेश करते हैं अथॉरिटी को, इख्तियार को। किसको बयान करते हैं जी? किसको पेश करते हैं जी? बाइबल मुकद्दस बयान करती है, पैदाइश की किताब 41वां बाब 42 से 44 तक लिखा हुआ है कि जब यूसुफ को कैद में से बाहर निकाला तो हवाला पड़ेगा 41वां बाब 42 से जी पढ़िएगा। और फिरौन ने अपनी अंगुश्तरी अपने हाथ से निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी जी, और उसे बारीक कितान के लिबास में आरास्ता करवा। फिरौन
یوسف نے خواب کا مطلب بیان کیا تو غور کیجیے گا فرعون نے کیا کیا. اس نے اپنی انگوٹھی یوسف کو پہنائی اور اپنا چوگا اپنا ارغوانی لباس اتار کے کس کو پہنا دیا اور کہتا ہے جاؤ شہر میں منادی کرو اور بتانا کہ یوسف اس مملکت کا حاکم ہے. پوشاک اتھارٹی کو بیان کر رہی ہے. شاہی لباس، بادشاہوں کا لباس. اور میرے عزیز پیارے بھائی اور بہنوں، بائبل مقدس میں لکھا ہے دانیل کی کتاب کے 5ویں باب کی 7ویں میں کہ جب بیلشازر کو 5 انگلیوں والے ہاتھ میں کچھ لکھا نا دیوار پر منے تکیل و فرسی، تو بھائی اس کی سمجھ کسی کو نہیں تھی آ رہی. بادشاہ کہتا ہے اعلان کر دو پوری ریاست میں نجومی، جادوگر، فالگیر، کوئی بندہ جو بندہ بھی اس عبارت کا مجھے مطلب بتا دے گا میں اسے شاہی لباس پہنا کر عزت دوں گا. تو بھائی بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے؟ پوشاک کیا ہے؟ اتھارٹی، اختیار. آپ کو پتہ جب یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کو مذاق کے طور پر اسے ارغوانی پوشاک پہنا کر اس کے سر پر سرکنڈا مارا. کہتے ہیں بتا بادشاہ تجھے کس نے مارا ہے؟ اسے ہیرودیس نے اپنا شاہی لباس اس کے اوپر رکھا اور کہتا ہے بادشاہ عذاب. تو بھائی پہلی بات لباس کس کو پیش کر رہا ہے؟ گفٹس، جائیداد، ملکیت. دوسری بات پوشاک کسے بیان کر رہی ہے جی؟ شناخت. بولیے گا شناخت، پہچان. تیسری بات پوشاک کس کو بیان کر رہی؟ کپڑے. آپ کے رتبے کو، آپ کی حیثیت کو. کپڑے بیان کرتے ہیں آپ کی عزت کو. کپڑے بیان کرتے ہیں آپ کے اختیار کو. کپڑے پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت کو. کپڑے کیا بیان کرتے ہیں جی؟ آپ کی. کیونکہ کاہن جو تھے وہ ہمیشہ سفید چوگا پہن کر بڑے سور پر رکھ کر وہ خدا کی حضوری میں پوشاک پہن کر جاتے تھے. نکالنے کا حوالہ خروج کی کتاب 28ویں باب کی پہلی 4 آیات پڑھیے گا کیا لکھا ہے جی. اور تو بنی اسرائیل میں سے ہارون کو جو تیرا بھائی ہے اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اپنے نزدیک کر لینا تاکہ ہارون اور اس کے بیٹے ندب اور ابیہو اور الیعزر اور ایتمر کہانت کے عہدہ پر ہو کر میری خدمت کرے. اور تو اپنے بھائی ہارون کے لیے عزت اور زینت کے واسطے مقدس لباس بنا دینا. مقدس لباس. یہ پادری، یہ پریسٹ، یہ فادر جو چوگا پہنتے ہیں نا یہ خدمت کے لباس کو پیش کر رہے ہیں. جب بھی کاہن ہیکل میں جاتے تھے اپنے کپڑے پہن کر ہی آ سکتے تھے. علاوہ یہ تھا ان کو حکم یہ تھا کہ کوئی بھی پریسٹ، کوئی بھی کاہن لباس پہنے بغیر، پگڑی سر پر رکھے بغیر، رسا باندھے بغیر اور جو ریکوائرمنٹ تمہارے پیش کے یہ لباس پہن کے ہیکل میں آئے گا. سو لباس کس کو پیش کر رہے ہیں؟ پوشاک کس کو پیش کر رہی ہے؟ کپڑے کس کو پیش کرتے ہیں؟ خدمت کو. یسوع جب زمین پر تھا اس نے لکھا کپڑے اتار لیے گئے، ننگا کیا گیا. لیکن بھائی حیران کن بات ہے جب مکاشفہ میں یسوع مسیح اپنا دیدار کرواتا ہے یوحنا کو، کہتا ہے میں نے ایک آدم ذات سا شخص دیکھا. لکھا ہے اس نے کہا سر سے پاؤں تک کا جامہ پہنے تھا، سینے پر سونے کا سینہ بند بندہ تھا. لیکن اس کی آنکھیں شعلہ کی مانند تھی، اس کے منہ میں 2 دھاری تیز تلوار ہے اور کہتے ہیں اس کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے دن کے وقت آفتاب. اور کہتے ہیں اور اس کے دائیں ہاتھ میں ستارے ہیں، اس کے پاؤں ایسے ہیں جیسے پیتل، دبایا ہوا پیتل، بھٹی میں دبایا ہوا پیتل. اور بیان کرتا ہے اس نے مجھے فرمایا یوحنا دیکھ میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں. زمین پر آیا تھا میں، مجھے ننگا کیا گیا، میں نے اپنی جان قربان کی، لیکن اب میں باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا یہ لباس پہن کے آپ کی شفاعت کی خدمت کر رہا ہوں.
हालेलुया। सो छठी बात, कपड़े किसको बयान कर रहे थे? किसको जी? खिदमत को। सातवीं बात, कपड़े तलख तजर्बात को पेश करते हैं। तलख यादें, मजबूरियां, करवाहट, बिटरनेस। आपको पता है कि जब कोई भिखारी मांगता है तो कभी भिखारी पैंट वर्ट पा के मंगे नहीं करते। भिखारियों के स्पेशल लिबास होते हैं, है कि नहीं? उन्हें पता पैंट वर्ट पा के टाई लाके तो टेबल लगा होता है, एक बबूल ही करने। तो भिखारियों को क्या होता था? अब एक भिखारी राह के किनारे मांग रहा था। अब क्या कर, इब्ने आदम मुझ पर रहम कर, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। लोग इतने चुप कर, शोर न कर। अगर शोर यीशु तक पहुंचा, लिखा शागिर्द कहते हैं वो तुझे, लिखा अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा। ये कपड़े हमारी मजबूरियां, तलखी। कोई बंदा भी जो भीख मांगता है, बताइए कि खुशी से मांगता है? उसकी जिंदगी में तो तलखी होती है, कोई करवाहट है, कोई बैड एक्सपीरियंस है, और वो उसको पेश कर रहा है। सो मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, पहली बात, कपड़े किसको पेश कर रहे हैं? बताइएगा। हाँ जी, तोहफों को। दूसरी बात, कपड़े किसको पेश कर रहे हैं? शिनाख्त को। तीसरी बात, कपड़े किसको पेश कर रहे हैं? रुतबे को। चौथी बात, कपड़े इज्जत को। चौथी, पांचवी बात इख्तियार को। छठी बात खिदमत को। और सातवीं बात आपके तलख तजर्बात। आठवीं बात, कपड़े मातम को भी पेश करते हैं। हैं जी, किसको पेश करते हैं? मातम को। बाइबल मुकद्दस में आस्तर की किताब निकालिएगा, चौथा बाब, उसकी पहली 4 आयत पढ़िएगा। क्या लिखा है? पढ़िएगा, यहां पर पढ़िए क्या लिखा है। चौथा बाब आस्तर की किताब, उसकी पहली 4 आयत। जी, आस्तर की किताब चौथा बाब पहली 4 आयत। जिसको मिल जाओ पढ़ लीजिए। जब मर्दगी को वो सब जो किया गया था मालूम हुआ, तो मर्दगी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया। मर्दगी ने लिखा है, जब उसको मालूम हुआ ना कि बादशाह ने हुक्म दे दिया सारे यहूदी मारे जाए, तो लिखा है मर्दगी ने अपना लिबास उतारा और मातम का लिबास टाट ओढ़ कर, लिखा है, शहर में घूमना शुरू कर दिया। यूना के दौर में जब नैनवा के इलाके में मुनादी की गई और नैनवा के बारे में कहा गया कि नैनवा 40 रोज के बाद क्या होगा, तो फिर क्या लिखा है पता है? बादशाहों सारी रियाया ने टाट ओढ़ लिया। टाट, मातम का लिबास। ये आपको पता है, जब गैर कौम के लोगों के जब महरम आते हैं वो कौन से लिबास पहन लेते हैं? किसको बयान कर रहे हैं? मातम को। हमारे मसीह भी पहनेंगे गुड फ्राइडे के दिन, वो किसको बयान करते हैं? मतलब कहेंगे कि काले पागल मैं कह गुड फ्राइडे है। भाई सुनिएगा, काला लिबास, लिबास जो है ये मातम को बयान करता है, ये रंज को, दुख को। मातमी लिबास ये आपके दुख को, आपकी परेशानियों को, आपके आंसुओं को बयान कर रहा है। और आखिरी बात, लिबास आपके गुनाहों को भी बयान करता है। निकालिएगा मेरा बाइबल से हवाला, यशायाह का सीफा 64वां बाब, यशायाह का सीफा 64वां बाब और उसकी 6ठी आयत बाइबल में से जी पढ़िएगा। और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद। हमारी रास्तबाजी क्या लिखा है? नापाक लिबास की मानद है।
ہمارے گناہ، ناراستی، گندگی، بدکاری یہ ہماری لباس کی طرح ہے۔ اور زکریا کے صحیفہ میں لکھا ہے 3 باب کی 4 آیت میں، اس حوالے کو پڑھیے گا ذرا کیا لکھا ہے۔ زکریا کی کتاب 3 باب 4 آیت جی، زکریا کی کتاب۔ پھر اس نے ان سے جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا، اس کے میلے کپڑے اتار دو۔ اس کے میلے کپڑے کیا کرو جی؟ آگے۔ اور اس سے کہا، دیکھ میں نے تیری بد کرداری تجھ سے دور کی۔ میں نے تیری بد کرداری کیا کر دی جی؟ دور کر دی۔ اب آخر میں سنتے ہیں کیوں کپڑے بچھائے؟ کپڑے بچھانے کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے سنا کہ کپڑوں سے مراد کیا ہے؟ تحفے۔ کیا مراد ہے جی؟ گفٹس، ملکیت، جائیداد۔ نمبر 1، تحفوں سے، کپڑوں سے مراد ہے ہماری پہچان۔ کیا ہے جی؟ پہلی بات، جب انہوں نے کپڑے بچھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کپڑے بچھائے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے یسوع مسیح کے قدموں کے نیچے اپنے تحفے رکھ دیے اور کہا، ہمارے تحفوں کا خدا تو ہے، ہماری ملکیت کا خدا تو ہے، جائیداد کا خدا تو ہے، ہم مالک نہیں ہیں۔ اے خداوند، یہ تحفے آپ کی سبب سے ہیں، یہ تحفے، یہ جائیداد، یہ زمین، یہ گھر بار، یہ سب کچھ آپ کی دین ہے اور آپ ہی ان کے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے خدا ہے، ہم مالک نہیں ہیں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا یسوع مسیح نے لکھا ہے لوکا کی انجیل میں، کہتا ہے سامنے کے گاؤں میں جانا اور وہاں گدھی اس کا بچہ بندھے ہوں گے، اسے کھول لانا۔ اگر کوئی تم سے کہے کہ کیوں کھولتے ہو تو کیا کہنا؟ کیا کہنا جی؟ اس حوالے کو پڑھیے، یہ جو چیز میں نے آج صبح خدا نے مجھے سکھائی ہے، نکالیں گے لوکا کی انجیل میں سے، لوکا کی انجیل، ذرا اس حوالے کو پڑھ لیجیے گا، 22 سے بڑھ کر بات ہے، لوکا کی انجیل میں سے اور اس کا 19واں باب، ذرا پڑھیں گے اس حوالے کو، لکھا ہے 31ویں آیت سے جی، لوکا 19واں باب۔ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جی، جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، جی، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ کہتا ہے کہ اگر کوئی تم سے پوچھے تو کیا کہہ دینا؟ بس جسٹ یہ کہہ دینا۔ حیران کن بات ہے بھائی، آگے کیا لکھا پڑھیے گا۔ بس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچہ کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں سنیے اس کے مالکوں نے، بھائی گدھی یسوع کی نہیں ہے، گدھی کا بچہ یسوع کا نہیں ہے، یہ گدھی بھی کسی کی ہے، اس کا بچہ بھی کسی کا ہے، اس کے مالک بھی کوئی اور ہے۔ لیکن بھائی یہ تو ایسے ہی ہے، جب بڑے جبر کے ساتھ اور زبردستی یسوع سے کہتا کھول لیاؤ جی، یہ کیسی بات ہے؟ کہتا ہے اگر تمہیں کھولتے وقت اس کے مالک یہ پوچھیں کہ بھائی کیوں کھولتے ہو تو بس ان کو یہ کہہ دینا خداوند کو اس کی پتہ ہے۔ خداوند کے لیے انگلش لفظ کیا ہے؟ لارڈ، اور یونانی زبان میں کیا ہے؟ کوریوس۔ میں حیران تھا کہ ایک بندہ کسی کے گدھے کا اگر کھولنے لگا ہو اور گدھے کا مالک بھائی پوچھے بھائی کیا کر رہے ہو، چوری کر رہے ہو، زبردستی ہے، ڈکیتی کرنے آ گئے ہو، اور کہنا نہیں بھائی ہم چور نہیں ہیں، خداوند کو اس کی جیسے مالکوں نے کام میں سنا کوریوس کو چاہیے، تو یونانی زبان میں کوریوس کا مطلب ہے مالکوں کا مالک۔ تو کہا یہ گیا، جب آواز ہے نا مالکوں نے کہا کیا
تو کہا گیا خداوند کو کہتے ہیں اچھا مالکوں کے مالک کو چاہیے لے جاؤ، ہم بھی اسی کے ہیں، یہ بھی اسی کا ہے، کیونکہ وہ ہمارا مالکوں کا مالک ہے۔ پیارے بھائیوں، ہماری گفٹ، ہماری جائیدادیں، ہماری ملکیت، ہمارا سب کچھ کا مالک یسوع مسیح ہے۔ اس کے پیروں کے نیچے رکھنے کا مطلب یہ ہے خداوند یہ تحفوں کا خدا تو ہے، برکتوں کا منبع تو ہے۔ I am nothing without you. You are my master. ہمارا مالک ہے تو۔ آپ کو پتہ ہے ایک بھائی کلیسیا نے کیا کیا تھا؟ اپنی جو جائیدادوں کے مالک تھے، جائیدادیں بیچ کر پیسے کہاں لاتے تھے؟ شاگردوں کے کہاں رہتے تھے؟ شکر کہاں رہتے تھے؟ قدموں میں۔ خداوند اصلی مالک، ادھر ہر بندہ کہتے ہیں میں مالک ہوں، میرا جسم میری مرضی۔ یہ بھی سن لیجیے گا، یہ لوگ کہتے ہیں میرا جسم ہے، تو مجھے بتائیے گا اگر جسم آپ کا ہے تو جب آپ کو پٹھا کام کریں گے تو لاما بڑے کار کیوں ہوں گے؟ دسو بتائیے گا، جب تو بچہ غلط کام کرتا ہے تو ماں باپ کو کیوں شکایت ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ مالک نہیں ہو۔ اور کو فیمل یہ کہے میری مرضی، میں بدل کو ٹچ کرنے دوں نہ یا نہ دوں، بھائی کیوں؟ یہ بائبل مقدس کیا بیان کرتے ہیں؟ ہم اپنے نہیں ہیں، میرا بدل میری مرضی۔ ایک جملہ کٹ چھوڑو ذہن سے، لکھا ہے تم اپنے نہیں قیمت سے خریدے گئے ہو۔ اور ہم تو اپنے بھی نہیں ہیں، ابھی کر کسور بھائی میں میری مرضی میں۔ تو بھائی پہلی بات جب تحفے دیے جا رہے تھے تو اس کا مطلب کیا تھا؟ ہمارے تحفوں کا خدا۔ دوسری بات جب دوسری بات آئی تو ہم نے کیا سنا؟ ساری پہچان بھی تیرے قدموں میں بیچی۔ خداوند کیا ہماری پہچان، ہماری شناخت، خداوند خدا یہ سارا کچھ آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہماری پہچان، ہماری شناخت، خداوند یہ سب آپ کے سبب سے ہے۔ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہماری کوئی شناخت نہیں ہے۔ ان اپنی شناخت کی کتابیں اوہدے پیرانچ ادھر نہ بسی تو منو چاندہ نہیں ہوئے سدہاں رہنا بات خادم بات ہے کیوں جی؟ اور ایک فیمہ بیلے کے بڑھگا مارنے سے لیے دھاں ہماری کیا ہے؟ ہماری شناخت بتائیے گا۔ اور ہماری شناخت یسوع مسیح ہے، ہماری شناخت بھی اس کے قدموں کے نیچے نثار ہے۔ میرے عزیز پیارے بھائی اور بہنوں، آج بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسی پٹی ہونے ہاں جی کیوں نیا دوری ناندر سی کھوکر نیا کیوں نیا دی ہم غوری ہوتے ہیں، ہم سونی مٹیار ہیں، سونی مہیوار ہیں، ہم اٹھوار ہیں، اور ایک کتوں کتوں کٹ کے لئے ہوندے ہم سوترے ہیں، ہم گر ہیں۔ مجھے کسی کو نہیں کہا کہ وہ پیسہ تھی تو انہوں کی پتہ ہے آدم گر سی وہ کیسے گیا تھا؟ ہم نے گلی مٹی کا بنیا تھا۔ ہماری مادری ہے میں کہہ پہی تھی وہ بات سوترا ہو گیا سی کہتے ہیں کہ میں کہہ مٹی سوت گئی سی۔ ایک بندہ کہتا ہے یسوع مسیح کہنے تھا، میں کہا کیوں نہیں؟ کہتا ہے یسوع دلیلی۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ پٹی کا ذکر ہے کلام میں، میں کہتا ہے آدمی پٹی، میں کہا واضح لوگ کٹی کو دوسرے۔ ایک کہتا ہے کہ ملک کا ذکر بھی، میں کہتا ہے ادھا ملک صدر، میں کہا پائی دوسری بات ہو دوسری بائبل زیادہ کٹی جو۔ اور بھائی ہماری پہچان، ہماری شناخت، ہماری ذاتیں سب یسوع کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ خداوند یہ ہے میری شناخت، میں دنیا میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں یہ ہوں، لیکن خداوند آج پام سنڈے ہے، یہ آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ میری شناخت تو یہ ہے اب میں زندہ نہ رہا،
मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु उसी ऊपर से गुजर रहा था, शिनाख्त तो गुजरन दिया है। ਇਹਦਾ मतलब है मसल दे सारा कुछ अपना जो भी है आंकड़ा उकड़ा। कई लोग ना चर्च जाते हैं बड़े नाम चौधरी बन के माया सूर ला के नहीं चर्च में ना सारा राजपूत फिर बड़िया होता है पूत इस राजपूत ने असी खाओने आ हाँ जी एक असी खाओने आ ना करो पीछे सारी क्या है शनाख्त कहाँ पर है तेरे कदमों के तीसरी बात क्या लिखा है रुतबा खुदावंद ए मेरा स्टेटस और मेरा पेंटकोट ये है पेंटकोट 90,000 का ये मैंने लाहौर से लिया था ये है कपड़े ये मेरी अंगूठी ये मेरे जूते हैं 10,000 के खुदावंद है मेरा स्टेटस है थले पे आ गए खुदावंद हमारा स्टेटस हमारी हैसियत आपके कदमों के नीचे है खुदावंद हम कुछ नहीं है आई एम नथिंग विदाउट यू थले पे ਤੁਹਾਡੀ हैसियत ਤੁਹਾਡਾ ਰਤਬਾ ਤੁਹਾਡਾ स्टेटस है जी मैं जनाब हुंदा वा जनाब गवर्नमेंट अफसर मैं कचहरी चो नाशनल भाजी मैं फलाने सदा लगा मेरे भाजी शुक्र है मारे दा बड़ी सीट मिली जो पई है सीट थले हाँ जी मैं हेड नर्स मैं स्टाफ नर्स मैं फलाना और थले भैया है कहते हैं खुदावंद बड़ा स्टेटस पा के रखा सी बड़ा स्टेटस है लेकिन आज हमारा बादशाह आया है बादशाह तो बादशाहों का बादशाह मालिकों का मालिक है ये है मेरा स्टेटस नीचे पैंडोड़ बागे शवा मार दे कई लोग ऐसे ना कुलर जी नवी रहना है ना आऊंगा एंड बैग बैठ भाई देख रही है थोड़ी टुटी थी और मुझे पता है कि हमारे भाई होते थे उसके ना मुंह में से सोने के दांत लगवाए हुए थे ऐसे हालेलुया और टूटी गई कई लोगों को होता है शौक ऐसा नाना कुछ है कोई नहीं पॉइंट को कहने जाते और जी वाली क्या मैं ठीक लग रही ना वो थोड़े है करने जो मैं तो पूछा है को नहीं आई तो सर ने कॉल बैक है अभी को इस तरह ना तो सारी टूट सूट लेने ना ना लाइक सो 1000 था कहने वो 20 लाख मांग रहे थे मैंने उसको 10 दिया और वो इतनी झूठी बोलने नहीं आया 3000 क्यों सच क्यों नहीं बोलना था वो बड़ा मेरा स्टेटस ये है मेरे तोहफे ये है मेरी शनाख्त ये है मेरा स्टेटस हालेलुया हमारे स्टेटस का खुदा रुतबे का खुदा हमारी पहचान का खुदा तोहफों का खुदा जायदाद का खुदा बादशाह यू आर द किंग ऑफ द किंग ये सब कुछ आपके कदमों के नीचे है हालेलुया चौथी बात क्या है जी हमारी इज्जत भी कहाँ है जी ऐ खुदावन तेरे ऐ खुदावन ये पगड़ी मेरी इज्जत है मैं पिंड का चौधरी हूँ मैं खुदावन पंचायतें में फैसले करने वाला हूँ मोहल्ले में जो फैसले होते हैं मैं करता हूँ खुदावन ये मेरी इज्जत है लेकिन आज खुदावन आप हमारे शहर में आए हो ये इज्जत आपके कदमों के नीचे मेरी इज्जत भी आप पर निछावर है इज्जत तेरी बढ़ावेगा तो भाई जब आपकी इज्जत बढ़ाए और जब उसके सामने आ जाए तो क्या करें निकाली हमारा मुकाशवा की किताब में से बड़ी खूबसूरत बात सुनिएगा मुकाशवा की किताब निकालिएगा उसका चौथा बाप मुकाशवा की किताब 10वीं आयत जरा पढ़िएगा बल्कि नाम ही ऐसे पढ़िएगा लिखा है और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे आसमान पर 24 बुजुर्ग हैं जानदार हैं आगे जो तख्त पर बैठा है
जी और अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा। जी। तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है, लिखा है आसमान पर हेवन के ऊपर खुदा का पर्दा यीशु मसीह तख्त पर बैठा है और 24 बुजुर्ग वहां पर खड़े हैं। लेकिन जैसे देखा कि इजराइल का बादशाह सवाल किया, बोला आपने तख्त पर लिखा है 24 बुजुर्ग उसके सामने गिर पड़े हैं। आगे पढ़ी क्या लिखा है? और उसको सजदा करेंगे। प्रेज हालेलुया। और आगे जो अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। और अपने ताज ये कहते बाइबल हैं, कहती है उन्होंने 24 बुजुर्गों ने अपने ताज उतार के उसके तख्त के सामने डाल देंगे। ये आपका टैलेंट, खूबियां, फखर, ये ताज, ये इज्जत खुदावन कहाँ बने थी? आज स्टेटस भी थले जमीन पे, इज्जत भी थले, पहचान भी नीचे, आपके तोहफे गिफ्ट सब नीचे पड़े हुए हैं। आगे बाइबल बयान करती है क्या हुआ। उसके बाद इख्तियार है, अथॉरिटी, बादशाहों का बादशाह आ रहा है। और जब बादशाहों का बादशाह आए, ये पोशाक मेरे बदन पर है, नामुमकिन है। मेरी औकात ही क्या है, मेरी हैसियत क्या है? ऐ बादशाहों के बादशाह, ये है मेरा लिबास। और मैं इकरार करता हूँ कि यू आर द किंग ऑफ द किंग। मैं तो दुनिया का बादशाह नहीं हूँ, मैं किसी रियासत का लेकिन सुनाऊँ, आप पूरी कायनात के बादशाह हो। हालेलुया। बादशाही भी थले, इज्जत भी थले, शनाख्त भी थले, तोहफे भी थले, रुतबा भी थले है। हालेलुया। मलका निस्बत जब वो अपने तख्त पर बैठी, मैंने आपको पहले भी बताया कि मलका निस्बत दाऊद के कबीले से 122वें नंबर पर आ रही है। और जब उसके सर पर ताज रखा गया ना, मलका के सर पर उसे आशा दिया गया। बाप ने कहा मेरी बेटी सुन, तू आज मलका है पूरे बरतानिया की, लेकिन मेरी बात सुन, नसीहत है, अगर तेरे जीते जी कायनात का रब, दाऊद के कबीले का असल नस्ल, यहूदा के कबीले का बब्बर यीशु मसीह दुनिया में आ गया, तो मेरी बेटी याद रखना, जिस दिन यीशु दुनिया में आए, आपने तख्त पर से उठ जाना, अपना ताज उसके कदमों पे रख देना और कहना मैं तो बरतानिया की मलका थी, लेकिन खुदावंद आप मेरे भी मालिक हो, मेरे भी खुदावंद हो। ये ताज मेरा आपके कदमों के नीचे है। और इधर वो कहना कि सारे गुड्डे टेक लो, वो कहता आज नमाज़ हो रहा है, गुड्डे साफ कर, फिर मुझे तो कहा चढ़ रही है। सही कर, जब उसके सामने आओ ना, फिर भूल जाओ अपना स्टेटस, भूल जाए। छठी बात ये है हमारी खिदमत, हमारी क्या हैसियत है खुदा। हम तो गली कोनों नुकरों के रद्द किए हुए लोग थे, कोई पहचान नहीं थी, आवारा लोग थे, भटकने वाले थे, रद्द किए हुए लोग थे। खुदावंद आपकी मेहरबानी है कि आपने हमें खिदमत दे दी। खुदावंद वरना हम कौन थे, हमारा अंजाम मौत था। आपने हमें एल्डर बना दिया, आपने हमें डीकन बना दिया, हमें मुबश्शिर बना दिया, हमें पादरी बना दिया, हमें बिशप बना दिया। खुदावंद ये मेरी खिदमत भी आपके कदमों के नीचे है, क्योंकि आपके सबब से ही तो हम यहाँ पर जुड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। फकर करा शुक्र करो बना के मैं मुबश्शिर और हमारी एक बच्ची लीडिंग करते कहते हैं खुदा अपने खातम को करते, खुदा अपने खातम को मैं वो एडी जोड़ना कहती मैं कही यार मैं खातम ही और मनु कह नहीं सी खुदा अपने खातम को मैं खातम शायद
खादम हो गए। तो भाई शुक्र करें, बरगसी दो सुनो सदा रूह की, खून खरीदो सुनो सदा रूह की, चल पड़ो कलवरी की राहों पर, इन कठिन तन तीन रास्तों पर, बरगसी दो सुनो सदा। तुम मसीह यीशु के सिपाही हो, तुम रहे कलवरी के राही हो, तुम ही इंजील हो मसीहा के, मैं ही इंजील हूँ मसीहा के। हम ये उसका फख्र है, ये उसकी मेहरबानी है कि उसने हमें चुन लिया। और हमारी खिदमत है भी कहाँ पर है जी? उसके कदमों के। सातवीं बात, हमारे तलख तरीन तजर्बे, करवाहट, बिटरनेस, खुदावंद हमारे अंदर बड़ी करवाहट है, हम परेशान हो चुके हैं खुदावंद, मांग मांग के थक गए हैं खुदावंद, मांग मांग के थक गए हैं, मजबूरी ने हमें परेशान कर दिया है। लेकिन कहा गया उठ, वो मुझे बुलाता है, अंधे बर्तनबाई उठ, मुझे बुलाता है। लिखा है जैसे अंधे ने सुना मुझे यीशु बुलाता है, लिखा है उसने अपनी भिखारी वाली पोशाक नीचे फेंकी और कहता है आज के बाद भिखारी नहीं रहूंगा, आज के बाद आंखें खुलेगी, खुद से कमाऊंगा खाऊंगा। ओ उधर रखिए अपनी सारी तलखियां रखो थले दे कदमां थले, अभी कुड़न दे कुड़ के अंदर भली गाड़ दे, अरे की तो हो गए, क्या करना है, कहाँ करें? हाँ जी खुदावन, ये मेरी करवाहट है, ये मेरे तलख तजर्बे हैं, एक कहे दी मैं जेज गल बन के मैं काटदा नहीं पिया खुदावन। आज कहाँ है? आज पाम संडे में कट के जाओ दिल चो सारियां जड़ियां और करवाहटा, शिकायतां, शिकवे, यादां किधर है जी आपके? आठवीं बात, मातम, दुख, रंज। खुदावंद मैं रो रो के थक गया, बड़े साल हो गया आंसू बहा लिए, नहीं कुछ। खुदावंद ये मेरा मातमी लिबास मैंने कब से पहना हुआ है, खुदा मुझे मुआफ कर दे। आज बादशाह तो मेरे शहर में आया है, ये मातमी लिबास, ये मेरे आंसू, ये मेरे मातम आपके कदमों के नीचे है, और मुझे पता है आज के बाद ये लिबास मैं नहीं पहनूंगा, आज के बाद मुझे तू सितारेश का हिल्लत पहनाएगा, वो भी नीचे। अब गौर करें, ये सारी पोशाक नीचे बिछी हुई है, ये सारी गुर्बत, ये सारा स्टेटस, ये आपकी सारी खिदमत नीचे पड़ी हुई है। और आखिरी बात सुनिएगा, आखिरी बात, लिबास हमारे गुनाह को पेश करते हैं। खुदावंद बड़े चेर गुनाह से गुजारे ने, खुदावंद मेरे गुनाहों का कफारा कोई नहीं हो रहा, मैं गुनाहों के हाथों खुदा परेशान हूँ। खुदावंद आज मेरे गुनाहों का कफारा कर दे, मुझे मुआफ कर दे, और मैं अपने सारे गुनाह तेरे कदमों के नीचे रखता हूँ। ये नीचे क्या क्या पड़ा हुआ है? हाँ जी, आज पाम संडे है, बादशाह शहर में आ रहा है, आगे क्या बिछा हुआ है? उन 10 की बिछे सनगे कपड़े, और कपड़े लगन दे कपड़े सर, नीचे आपका स्टेटस है, नीचे आपकी हैसियत है, आपका रुतबा है, आपकी खिदमत है, आपके तोहफे हैं, आपकी जायदाद है, आपका मातम है, आपकी मजबूरियां हैं, आपके गुनाह हैं। और जब मेरा यीशु इनके ऊपर से गुजरेगा, यकीन जानिए हर मातम, हर गुनाह, हर खली, हर प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी।
हालेलुया। मुझे ना कई लोग आज के दिन ना बड़े लोग ये कपड़े गंजी बांधे थे, गंजी कपड़े बांधे थे है। आपने तो हम कपड़े लाए नहीं, गुनाह दे थे बिछान के लाए, जेब जो कुछ काटते नहीं है तो कपड़े बिछान दे, तो कपड़े केड़े बड़ा पांडे में जाओ तो करीब फट गया है जी, ये मान लिया और एक केड़े बो वाले क्लीन थले पांडे है। और ये कपड़ा एक ट्रेंड है, हकीकत में आजमाइनी क्या है, उतार दे गुनाह वाला लिबास, उसके आगे पहन दे, उतार दे अपनी मजबूरियां, उतार दे अपना मातम, उतार दे अपना स्टेटस, उतार दे अपना गिफ्ट। बाइबल कहती है तो नबी तख्त पर बैठा होता था, इंज लिबास पाप हो गए, बादशाह है, किंग है, लेकिन बाइबल कहती है जब वो खुदा की हजूरी में जाने लगता था तो बाइबल कहती है इससे पहले खुदा के जो जाता वो सब तो पहले अपना की गाता थी, कहता था ये है मेरा शाही लिबास। दाऊद बैठा थे बोलते ये है मेरा शाही, अब मैं खुदा की हजूरी में नाचूंगा, दीवाने अनुका दी परवाए, नाली यसू दे साड़ी, नाली यसू दे क्यों ना फिर पहन लुटियां, क्यों ना फिर पहन लुटियां, क्यों ना फिर लेकिन छोड़े अपना स्टेटस। बहुत दफा लोग फर्शी में भी ऐनी खुश हो जाते, तो यार ये अपना सारा कुछ ला के बड़े तो छोड़ने तो सी आपने सुर्खियां पूरे सामने खराब मैं नहीं करना और तो ये सामान नहीं हो ये कहने वाली उठ जाती अब सीना होता है तो ले लो तब का भी निकल चले ये हो सारी हो गई बड़ा बना लो तुसी शुक्र मैं तो बना लिया तो ही बन गया। तो भाई क्या करना है, आइए आज इस मैसेज से कहना चाहूंगा स्टेटस मेरे यीशु धर्मों की स्टेटस अपना मातम, अपने गुनाह, अपनी खिदमतें सब नीचे रखेगा और आज दोबारा से यही गाएंगे, जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई। अब गाएंगे जीवन मिलया आशीष ठहरी, टूट गए टूट गए रंग भी टूट गए टूट गए पत्थरों से गए छूट गए अरे खुदा बंधन छूट गए अरे खुदा जीवन मिला मेरे नाले नाल चलता मेरे खाले पर जाना
ख्याल रखना हर पल का मेरे दुख सुख का साथी मेरे नाल नाल ना मैं थकना अपना ना मैं थकना थकना कराना रहना रहना है खुदा ना मैं थकना अपना ना मैं थकना थकना कराना रहना आशीष जीवन मेरा आइए खुशी से कोशिश करेंगे ठहरी बरकत आई अजीब के लोग भी ना हो फिर आलो और बंधन टूट गए और खुद साथ अधूर सुख गए जीवन मेरा जीवन आशीष मेरे खाने बन जाऊंगा मेरे दोस्तों का साथी मेरे नाल चल जाना मेरे खाने बन जाऊंगा ख्याल रखना हर पल का मेरे दोस्तों का साथी
आशीष तेरी बरकत आई मेरे खाते बदन जाता क्या लगता हर पलका मेरे दुख सुख दा साझी मेरे नाल नाल चलता मेरे खाते बदन जाता क्या लगता हर पलका मेरे दुख सुख दा साझी मेरे नाल नाल चलता ना मैं तेरा अपना ना मैं तेरा परेशान है किस तरह होंगे की करेंगे और मौके के सारा काम नहीं हालेलुया इसी वीक में खुदावन आप लोगों की फाइनेंशियली हेल्प करने वाला इसी वीक में खुदावन आपको रिलीज करेगा इसीलिए इसे कहते हैं होली वीक इसे कहते हैं होली वीक इसी वीक में खुदा हील करेगा आंसू भी साफ करेगा बंधन भी तोड़ेगा रिश्तों को बहाल करेगा कर्जों से रिहाई देगा मुश्किलें आसान करेगा मातम के लम्हात खत्म हो जाएंगे मजबूरियां खत्म हो जाएंगी इसी हफ्ता में खुदा की हजूरी आप पर कसर करेगी हालेलुया जीवन मिले आशीष तेरी मेरी बरकत आई खुदा यहाँ मौजूद है जीवन मिले आशीष तेरी मेरी बरकत आई और पहले क्या सी ना मैं अपना 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 मैं अच्छा कौन थके तो थकना मनु जैसे कल पढ़ने आराम में बैठ के एंजॉय करते हो आखिरी वाली फिर गावांगे ना मैं अपना मैं थके
थकना करांगा मेहमान हाथ पकड़ के उससे कहा ना मैं अपना हाथ पकड़ के थकना करांगा मेहमान हाथ पकड़ के वो ना मैं और ना मैं अपना ना मैं थकना करांगा मेहमान चौथे चढ़ गए दुश्मन हर गए चौथे चढ़ गए दुश्मन हर गए ना कोई लगना ना कोई होना तेरे जैसा सोना है खुदा ओ बंधन टूट गए हम भी मुक गए अधूर सुख गए है खुदा ओ बंधन टूट गए हम भी मुक गए अधूर सुख गए है खुदा पाम संडे के दिन फरीसी कहते वो चुप कराए नानू की कह रहे सारे भाई चुप करा की ये अंदर वे एक चुप कर गए ना फिर अगले तैयार बैठे ने उसने कहा ये चुप कर गए तो पत्थर चला उठेंगे और यीशु कहता पत्थरों के सीने फट जाएंगे तो इतने खुश हैं मेरा ईमान ये है कल के आज ये पत्थर भी अपने में कांदे होंगे अंदर के अंदर के हालेलुया लिहाजा चुप नहीं करना नहीं मैं अकना करांगा मेहमान करांगा मेहमान अपन धन टूट गए मुक गए अधूर सुख गए खुदा अपन धन टूट गए नाम से अधूर सुख गए खुदा आज पाम संडे में ना मैंने भूख लगनी ना मैंने प्रेम लगनी ना मैंने तो लगनी हाँ जी उठा ले और आखिर में कहेंगे रब खुदा बड़े बादशाह है